टे पचार चाहूँ आपको आज्ञा। हाँ कौन कौन आपण जो कहते जे आमर कंठरे शिव पार्वती आ हृदय चक्र लक्ष्मी नारायण नाभिरे ब्रह्मा सावित्री आ जो छह चक्र कथा कहते जे यही जो छड़ चक्र जो ठाकुर रहिले जो आदिशक्ति माँ रहिले जो कहते ये जो रहिले ओमकार आप कहते हरि राम कृष्ण ए तीन टाक ओमकार सृष्टि ये छटा चक्र पुणी कौन सृष्टि ओहो नाई गोटे कथा शुण आज्ञा पुरुष आ प्रकृति आज्ञा ये दी जन होउचंती गोटिए अंग पुरुष हेले ज्ञान आ प्रकृति हेले तांकर इच्छा शक्ति हैला ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति यही दीटा मिसिकी षड चक्र रे 6 प्रकार रूप धारण करती ओंकार ओंकार होचे अनाहत चक्र रु सृष्टि ये जो षड चक्र रे षड शक्ति रहिले पुरुष 6 प्रकार प्रकृति 6 प्रकार विभक्त है कि रहिले ओंकार होचंती यही 6 जो 6टा शक्ति तार मूल बीजटा होची ओंकार बुझला जदि मूल बीज ओंकार से ओंकार रु ये सब सृष्टि हेकिरी तमर षड चक्र रे खेलुचंती किंतु वायु मार्ग रे जेतेबेले प्रणव ध्वनि प्रणव मान झंकृत होउची हैला सेतेबेले से तीनटा बीज रे परिणत होउची गोटे अकार गोटे उकार गोटे मकार अकारटा जेतेबेले स्थूल रूप धारण करूची से होउची हरे उकारटा हला राम मकारटा हला कृष्ण तेणु से ओंकार जो बीज से बीज ध्यरु ये कौन कर ना झंकृत है नाम रे खेलुचती तेणु यही जो 6टी नाम रे 6टी अक्षर 3टी नाम 6टी अक्षर खेलुचंती ताकू मध्य महापुरुष माने बारंबार रिपीट करिकी ताकू 16 नाम 32 अक्षर मध्य करिचंती तेणु 16 नाम 32 अक्षर जीए 3 बीज षडाक्षर सेई अ उ म होउची सेई मोर बीज ध्वनि ओंकार मध्य होउची सेई ये अनाहत चक्र रु प्राण स्पंदन सृष्टि होउची अनाहत चक्र कोठी अछि आज्ञा अनाहत चक्र 2 स्तन र मध्य गत ताकू बोली अनाहत 2 स्तन रे तमे गोटे सूता लगे दियो लगे दे कि ताको 2 भाग कर दियो गोटे स्तन पाखरु लगे दियो से जो छाती मझिरे जो जगह स्वर पेटिका रे पहुंचीबो से स्वर पेटिका मध्यस्थ जो शून्य रही शून्यटा को कुआ जाए अनाहत चक्र शून्य रे सृष्टि हेची उत्पत्ति हेची बुझले ओंकार तो सेटु स्टार उत्पत्ति ओंकार हां शून्य रूपा ओंकार ध्वनिटा शून्य रु सृष्टि जेतेबेले अनाहत चक्र निर्माण हला जे मातृगर्भ रे जेतेबेले हमर शिशुटीए थिला सेतेले अनाहत चक्रटी तार चालू नथुला बीज ध्वनि रूप से ओंकार थिला जेतेले मातृगर्भ रे शिशुटी भूपतित हैला सेतेले तार प्राण क्रिया चलीला फुसफुस रे प्राण क्रिया जेतेले चलीला सेई जो अनाहत ध्वनिटा बीज रूप रे रहिथिला कोठी ना मातृगर्भ रे ये एठी कंगला ना पवन रे स्पंदित हे कि प्रकाश हे गेला मोटे उदाहरण दूची जे तमे गोटे गीत को तमे पेन ड्राइव रे रेकॉर्डिंग करी रखिछ आज्ञा आ से गीतटा कोन हला सेटा बीज ध्वनि पेन ड्राइव रे से ध्वनिटा अछि किंतु तार प्रकाश नाही अप्रकाश ध्वनि किंतु जेते बेले ताकू हमें रेकॉर्डिंग करी माइक्रोफोन रे करिबा कहिबा सेतोल सेटा कोन हेगला प्रकाश हे गेला आज्ञा आज्ञा ठीक सेही बळी पेन ड्राइव रे रहिला बळी हमर जो अनाहत चक्र रे बीज ध्वनि रूप रे मातृगर्भ रे से ओंकार ध्वनि झंकृत हेकी रही था सूक्ष्म रूप रे जेतेबेले पिलाटी मातृगर्भ रे भूपतित हुए जेतेबेले तार नाड़ी प्राण स्पंदन चाले सेतेबेले से कहना सेठी झंकृत हेकी तीनटा मात्रा रे परिणत हो गोटे अकार गोटे उकार गोटे मकार जन्म हला परे अकार उकार मकार तीनटा मात्रा सृष्टि हुए कहीं जे निश्वास न चले 3 मात्रा आसीबो को आ जन्म पूर्व तो आमर फुसफुस न था निश्वास चलो केमी सेति पाई कौन हुए ना ओंकार ध्वनि से बीज रूप रे रही था जेतेबेले निश्वास चले सेतेबेले कौन हुए ना अनाहत चक्र एक्टिवेट हो जाए
ଯେତେବେଳେ ଅନାହତ ଚକ୍ର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସଂକୃତ ହେଇକି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଇକି ସେ ପବନରେ ମିଶିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ପବନର ଯୋଉ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ ପବନଟାର ତ ଜଡ଼ ନା ସେ ପବନଟା ନିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯାଏ ଫୁସଫୁସ ଯାଏ ଫୁସଫୁସ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସେ ଯିବା ଆସିବା କରେ ସେଇ ନିଶ୍ୱାସର ଯୋଉ ବାୟୁର ଯୋଉ କଣିକା ସେ କଣିକାରେ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନଟା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଇକି କଣିକାକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରାଏ ବାୟୁ କଣିକାକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କଲେ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନର ନାଁ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ସାଧକ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅକାର ଗୋଟେ ଉକାର ଗୋଟେ ହଉଛି ମକାର ହେଲା। ତେଣୁ ଅକାରରୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାପରେ ସେଠି ସେ କୁନା ହରେ ବୋଲିକି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅ ଏ ଦିଟା ଅକାରକୁ ଦିଟା ମାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅ ଏ ସେଇ ଅର ସ୍ଥୂଳ ରୂପଟା ହେଲା ହ ଏ ରେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ହେଲା ରେ ହରେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇ ହରେ ଶବ୍ଦଟି ନାଭିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା। ଅକାର ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ନାଭିରେ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ନାଭିରେ ହକାର ଆଉ ରକାର ଦିଟା ମିଶିକି ଥାଏ। ହକାର ଟି ରଜ ରକାର ଟି ବୀର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ିବ ଦେହ ଭିତରେ ତ ସର୍ବ ସମ୍ଭାଇଛି ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ହକାର ରକାର ହକାର ହେଲା ରଜ ଶକ୍ତି ରକାର ହେଲା ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଏଇ ହକାର ରକାର ରଜ ଶକ୍ତି ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଅକାର ଆଉ ଏକାର ହୁଏ ହକାର ଆଉ ଏକାର ହୁଏ ବୁଝିଲ। ହରେ ହେଲେ ହ ଅକାର ରେ ଏକାର ଏ ଦିଟା ଅକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରାମ ଉକାର ଉକାର ହବ କଣ ନା ଉକାରରୁ ରାକାର ହୁଏ ଆଉ ମକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଉକାରରୁ ରାକାର ଆକାର ଅଙ୍କାର ଦିଟା ଉକାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ମକାର ହେଲା କୃଷ୍ଣ କୃ ହେଲା ଉକାର ସ୍ନ ହେଲା ଇକାର। ତେଣୁ ଉ ଇ ଏଇ ଦିଟା ଅଙ୍କାରରୁ ଉ ଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଏଇ ଯୋଉ 6ଟା ମାତ୍ରା 3 ମାତ୍ରା ପ୍ରସାରିତ ହେଇକି 6ଟା ମାତ୍ରାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇ ଷଡ଼ ମାତ୍ରା 6 ପ୍ରକାରର ଷଡ଼ ମାତ୍ରା ଯୁଗ୍ମ ମିଶିକିରି 3ଟି ନାମ ହୁଏ। ସେଇ 3ଟି ନାମ ହଉଛି ହରେ ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ। ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କରାଯାଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ମାନେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ତା କରିକିରି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ତାକୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଏ ନାମ ଥିଲା କେତେ ନା ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଏଟାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଓଲଟି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମର ହରେ ରାମ ଆଗେ ଥିଲା। ଆଉ ନା ଆମର ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଭଜ ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ୟାକୁ କିଏ କରିଛି? ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆକୁ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଶାଶ୍ୱତ କୀର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଆମର ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଯୋଉ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିକି ଯୋଉ ଆମର ଶାକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଏମାନେ ଯୋଉ ନାମ କରିଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ସେ ନାମଟା ଇଏ ନୁହେଁ। ଇଏ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ପରେ କଳି ଯୁଗରେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା ରାଧେ ଗୋ ଏଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ବୁଝିଲ। এইটা হচ্ছে দ্ୱାপର ଯୁଗର କୀର୍ତ୍ତନ। ଆମର ଯୋଉ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏଟା ହଉଛି କଳି ଯୁଗର କୀର୍ତ୍ତନ। ସେଟା ହଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କୀର୍ତ୍ତନ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ କୀର୍ତ୍ତନଟା ଥିଲା କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ ହରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ନାଭିରେ ରଜ ଆଉ ବୀଜ ରାମ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠି ରହିଲା? ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନାଭିରୁ 3ଟା ନାଭିରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ 3ଟା ନାଭିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅ ଉ ମ 3 ବୀଜ ନାଭିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି।
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଇକି ନାମ 16 ଆଉ 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର। ଏଇ ଯେ ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଉଭୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ପାଖରେ ଅଛି, ମାନେ ମେଲ ଫିମେଲ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ନା ରହୁଛନ୍ତି। ନା ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠେଇଁ ଅଛି। କଣ ବୁଝିଲ? ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରକୃତି କି ଇଚ୍ଛା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା। କହୁଛି ବୁଝଉଛି। ପୁରୁଷ ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରବଳ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟି ଦୁର୍ବଳ। ଆଜ୍ଞା। ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିଟି ଦୁର୍ବଳ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରବଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କାମିନୀ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର କାମନା ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କାମିନୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠାଇଁ ଅଧିକ, ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାଇଁ କମ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିଟା ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାଇଁ ଅଧିକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠାଇଁ କମ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଏଇ ଦୁଇଟି ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡିର ମାଇ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠେଇଁ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଜ୍ଞା 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 ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା 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 ବୁଝିଲି। ମୋର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଏପିସୋଡ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ରହିଲା କନଫ୍ୟୁଜ, ଆମର ଜନ୍ମ ପରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଆସିଲା ଓମକାର ମନ୍ତ୍ର। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଆପଣ ମାତୃଭାବରେ ସୋ ହୋମ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କୋ ହୋମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। କୋ ହୋମ କହିଛି। ହଁ ହଁ କୋ ହୋମ। କୋ ହୋମ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୋ ହୋମ ମୁଁ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭି କମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଜାତ ହେଲେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ, ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ନଥିଲା, ଜଳ ସ୍ଥଳ କିଛି ନଥିଲା। ଏଟା ବାହ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ଭିତର ମାର୍ଗରେ ତାକୁ କହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କୋ ହୋମ, ଅହମ ମୁଁ କିଏ? ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ଯେ ମୋ କହିବା କଥା, ସିଏ ଯୋଉ ମାତୃଗର୍ଭର ଜ୍ଞାନ ଟା ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ପିଲା ଯୋଉ ଜପୁଥିଲା, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଟା ମାନେ ଠିକ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଓମ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ହରି ରାମକୃଷ୍ଣ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର? ଶୁଣ, ନାମ ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି ବୁଝିଲ। ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ନାମ ସେ ଜପୁଥିଲା ହେଲା, ସେ ନାମଟା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ତାର ପାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ନାମଟା ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଭୂପତିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନାମଟାକୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭଜନ ଲେଖିଛି ଶୁଣୁ, ବୁଝିଲ କି? ଧରଣୀରେ ପଡି କୁଆଁରା ବେଲୋ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମାୟା ଖେଳ ଘରର ଚେଲୋ, ସାଗର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଲୁ ନାବ, ସାଗର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଲୁ ନାବ, ଛାଡିଗଲୁ ତାର କୂଳରେ, କୁମ୍ଭୀରକୁ କଲୁ କୋଳରେ, ନିଶା ଖାଇ ହେଲୁ ଭୋଳ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତମେ ଯେତେବେଳେ ଧରଣୀରେ ପଡୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁ ସକ୍ରିୟ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ କହୁଛ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ଭିତରି ଜ୍ଞାନଟାକୁ। ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନଟା ନଥିଲା, ଚକ୍ଷୁମୁଖ ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ନଥିଲେ। ତେଣୁ କଣ କରୁଥିଲୁ ନା ବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକୃତ ରୂପଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚାଲିଲା, ପବନ ଚାଲିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖିଲା ରୂପ, କାନରେ ଶୁଣିଲା ଶବ୍ଦ, ପାଟିରେ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ରାବିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ସବୁ ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ତା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଟା ସେଇଠି ହରଣ ହେଇଗଲା, ଭୁଲିଗଲା। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଟା ଆପଣ ବାବା କହିବା କଥା ଯେ ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ଯୋଉଟା ଆମେ ମା ପେଟରେ ଥିଲାବେଳେ ଯୋଉଟା ଜପ କରୁଥିଲେ, ଭଜନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଧରଣୀରେ ପଡିକି ଭୁଲି ଯାଇଛ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆଉ କାହାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ତମକୁ ଅବଗତ କରେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ସଂସାରକୁ ତ ଆପଣ କୁମ୍ଭୀର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଏଇ ସଂସାରଟା ହେଲା ଆମର କୁମ୍ଭୀର। ସଂସାର ହେଲା କୁମ୍ଭୀର, ତାକୁ ମୁଁ କୋଳ କଲି। ନିଶା ହେଲା କିଏ ସେ? ନା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ, ଏଇ ନିଶା ଖାଇକି ଭୋଳ ହେଲି, ଏ ସଂସାରର କୁମ୍ଭୀରକୁ ମୁଁ କୋଳ କଲି। କୁମ୍ଭୀର କଣ କରିବ? କୁମ୍ଭୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଳ କରିବି, କୁମ୍ଭୀର ମତେ ଖାଇବ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମାନେ ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବ ଦେଖ, ଦୁଃଖକୁ ମନେ ମହାସୁଖ। ସେଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ ଦିନେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ, ନଷ୍ଟ କରିବ। କଣ ବୁଝିଲ ନା? ତାକୁ ଦିନେ ସେ ବିପଥଗାମୀ କରିବ ସେଟା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ, ତା ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁଛି
ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଟା ଉଦାହରଣ ଦେବି ଶୁଣ। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ମଦୁଆ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମଦ ଖାଉଛି ସେ ଭାବୁଛି ମଦ ସୁଖଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ମଦ ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଫୁସଫୁସ ଦୁର୍ବଳ ହବ, ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହବ, ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେ ମଦ ଖାଇ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତାର କାରଣ କଣ? ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥରେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ କଲେ ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡୁଛି। କାରଣ କଣ? ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଅଜ୍ଞାନତା। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବ ରହିଛି, ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଯେ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଦେଖିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମଶାଣିକି ଯିବେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା, ଆଉ ମଡ଼ା ଫଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡିଏ ଥିବ। ସେ ହାଡ଼ଟାକୁ ସେ କଣ କରିବ ନା ରଗଡ଼ିବ, ଭୋକ କରୁଛି ନା, ହାଡ଼ଟାକୁ ରଗଡ଼ିବ, ରଗଡ଼ି 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 ହାଡ଼ଟାରୁ କଣ ରସ ବାହାରିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଓଠଟା ଛିଡ଼ିଯିବ, ଛିଡ଼ି ଯାଇକି ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ବାହାରିଲା ପରେ ସେଇ ରକ୍ତଟା ଲାଗିବ କୋଉଠି ନା ହାଡ଼ରେ। ସେ ରକ୍ତଟାକୁ ସେ ଚାଟିବ, ଚାଟିକି ସିଏ ଭାବିବ ମୁଁ ଏ ହାଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଓଠରୁ ଯେ ସେ ରକ୍ତ ଖାଉଛି ସେ କଥା ସେ ବୁଝିପାରିବନି। ମୃଗର ନାଭିରେ କସ୍ତୁରୀ ଜନ୍ମିଲେ, ବାସ ଯଉଁ ଚହଟହି, ବାସୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବାକୁ ମୃଗ, ଚୌଦିଗେ ଧାଇଁ ଭୁଲଇ, ତା ନିଜ ନାଭିରେ ସୁବାସିତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଥିବାର ନ ପାରେ ଜାଣି, ତଥା ସୁଖ ଲାଭେ ଲଭନ୍ତି ମାନବେ, ଏ ଆତ୍ମ ସୁଖ ନ ପ୍ରମାଣି। ମୃଗର ଯେତେବେଳେ, ଅଣ୍ଡିଆ ମୃଗର ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କଣ ତା ନାଇଟା ପାଚି ଉଠେ। ନାଇଟା ପାଚି ଉଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାସନା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବାସନା ହୁଏ, ଇଏ ବାସନା ହବାର ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି। କାରଣ କଣ ନା, ମୃଗ, ଅଣ୍ଡିଆ ମୃଗ ମାଇ ମୃଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ। ଇଏ ଗୋଟେ ଉପାୟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଯୌବନ ସମୟ ଆସେ, ନାଇଟା ତାର ପାଚିଯିବ, ନାଇଟା ପାଚି ଯାଇକି ମହ ମହ ବାସିବ। ବାସିଲା ପରେ ସେ ଦୌଡ଼ିବ ଚାରିଆଡେ। ସିଏ ଭାବିବ ଏ ବାସନାଟା କୋଉଠି ଅଛି, ଚୌଦିଗ ବୁଲୁଛି, ବାସନା କରୁଛି। ତା ନିଜ ନାଭିରେ ସୁବାସିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିବାର ନ ପାରେ ଜାଣି, ତା ନିଜ ନାଭିରୁ ବାସନାଟା ହଉଛି, ସେ କଥାଟା ସେ ବୁଝିପାରେ ନା। ସେ ଭାବେ ବୋଧେ ବାସନା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ହଉଛି। ତଥା ସୁଖ ଲାଭେ ଲଭନ୍ତି ମାନବେ, ଆତ୍ମ ସୁଖ ନ ପ୍ରମାଣେ। ନିଜ ଆତ୍ମା ଠାରେ ସୁଖ ଅଛି, ନିଜ ନାଭିରେ ସୁଖ ଅଛି, ଏ କଥା ପ୍ରାଣୀ ନ ବୁଝି ପାରିକିରି ସିଏ ଭାବୁଛି କଣ, କାମିନୀ ପାଖରେ ଅଛି କି, କାଞ୍ଚନ ପାଖରେ ଅଛି କି, କଣ ବୁଝିଲା ନା, ଅର୍ଥ ପାଖରେ ଅଛି କି, ଚାରିଆଡେ ସେ ବୁଲୁଛି ନା। ତମେ ଦେଖ ଆଜିକାଲି, ତମେ ଅନୁଭବ କର, ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ, ଯେତେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 99% ସାଧୁ ସମେତ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥଲୋଭୀ। ଅର୍ଥଲୋଭୀ ଯିଏ, ତା ପାଖରେ ଧର୍ମ କାହିଁ, ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବୁଝିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଠକ ଭଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଦୂରେଇ ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯିବ, ପାଦରୁ ମହୁ ଝରୁଛି, ସେ କୋଉଠି ଦେଖା ଶୁଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ତାକୁ କଣ ନା ଦେଖିକି ଆଶ୍ରୟ କରିବ। ହେମକୁରଙ୍ଗୀ ନଚ ପୂର୍ବ ବାର୍ତ୍ତା, ନ ଶ୍ରୁୟତେ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରେ, ତଥାପି ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ରଘୁନନ୍ଦନସ୍ୟ, ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ହେମକୁରଙ୍ଗୀ ସୁନାର ଗୋଟେ ହରଣୀ, ନଚ ପୂର୍ବ ବାର୍ତ୍ତା, ପୂର୍ବରୁ କେହି କେବେ କୋଉ ମହାପୁରୁଷ କହିନାହାନ୍ତି। ନ ଶ୍ରୁୟତେ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରେ, ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କୋଉ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ ଯେ ସୁନାରେ ଗୋଟେ ହରଣୀ ଅଛି। ତଥାପି ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ରଘୁନନ୍ଦନସ୍ୟ, ତଥାପି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଦେଖିକି ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, ବିନାଶ ସମୟରେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରର ଯେ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ପାଦରୁ ମହୁ ଝରୁଛି, ଏକଥା ଦେଖା ଶୁଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ତା ପାଖକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ମୋହ ଜାଲରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡା ସବୁ ବୁଝ, କଥା ହଉଛି ସେଇଆ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁନିଆଟା ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କି ଆଜିକାଲି କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ହିଁ ବିପଦରେ ପକଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କୁପଥକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆସି ଗୋଡା ତଳେ ପଡିକି ଆଜ୍ଞା କଣ କରିମି, ପୁଅ ବାହାଘର ଝିଅ ବାହାଘର ଅମକ ଧମକ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୌବନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ସାଧୁ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଭୁଲୁଛନ୍ତି।
ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପତଙ୍ଗ ଭଳିଆ ପଡିକିରି ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ବିନା ଗୁରୁରେ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସାଧନା କରିବା କି ଯୋଉ ଡିପ୍ ଜ୍ଞାନ ବି ମାନେ ଭିତରି ଜ୍ଞାନ ତ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆପଣଙ୍କ ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁଦିନ ଜାଣୁଛୁ। ମୁଁ ଫୋନ ଥର କରିଥିଲି, ଆପଣ ଟିକେ ସକାଳୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ, ମା ଆମର ଜଣେ କହିଲେ, ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିନଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି, ଆମିଷ ଖାଇବନି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବନି, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗ ଅଛି କି ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ କି ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ, ସେ ସମୟରେ କଣ ଆମିଷ ଖାଇବା ମାନେ ମାନେ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ? ନା ଗୋଟେ ଶୁଣ ଯତ ମତ ତତ ପଥ। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମନ୍ତ। ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୌଶଳ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ବାଟ। ସେ ବାଟକୁ ଆମେ କହିପାରିବେନି ଖରାପ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖ ସେଟା ହଉଛି ବିକାରୀ ମାର୍ଗ, ଆଉ ଆମର ହଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ମାର୍ଗ। ତମର ସଂସାର ହାଟରେ ବୁଝିଲ, ତମେ ଗୋଟେ ହାଟକୁ ଯିବ, ସେଠି ପନିପରିବା ଅଛି, କ୍ଷୀର ଘିଅ ଅଛି, ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତମର ଯୋଉଟା ଦରକାର ତମେ ସେଇଟାକୁ ଆଣିବ ନା ଆଉ। ଠିକ ସେମିତି ଏ ସଂସାର ହାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ସେ ପୋଷଣ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତମେ କିନ୍ତୁ ଦେଖ କୋଉ ପ୍ରସେସ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ସବୁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖ ତମ ପାଇଁ କୋଉଟା ଠିକ। ତମେ ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ତମେ ଚାରିଆଡେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଯାଉଛ, ତମେ ଯଦି ତମେ ନବ ସେ ଗୌଡୀ ଅବଷ୍ଟମ ଦୀକ୍ଷା ନବ, ସେ କହିବେ ଗୋଟେ ଝୁଲା ହାତରେ ପଡେଇକି ମାଳି ବସିକି ଠକ୍ ଠକ୍ କର, ତମକୁ ସମୟ କାହିଁ? ତେଣୁ ସେ ପନ୍ଥାଟା ତମ ପାଇଁ ନୁହଁ ହେଲା। ଯୋଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ସବୁ ଅବସର ନେଇଗଲେ, ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବସିକି ଠକ୍ ଠକ୍ କର, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନ୍ଥା ରହିଛି। ତମେ ସବୁ ଦେଖ ଯେ ତମ ପାଇଁ କୋଉ ପନ୍ଥାଟା ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ଏପିସୋଡ ସରିଲା ପରେ 2025 ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମାଛ ମାଂସ ବନ୍ଦ କଲି, ପୁଣି 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୁଁ ପୁଣି ମାଛ ଖାଇଦେଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ କେମିତି କଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇହବ, ଏଥିରେ ମାଛ ମାଂସର ଅବରୋଧ ଅଛି ନା ଖାଇଲେ ବି? ନା ନା, କୌଣସି ଅବରୋଧ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ, ଯାହା ମନକୁ ଆସିଛି ତମେ ଖାଅ ହେଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ଆୟତ କରିବ। ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ କୌଶଳ କହୁଛି ଶୁଣ। ତମେ ଯାଇଛ ନଈରେ ବନିଚି ପକଉଛ, ପାଣିରେ ମାଛର ବଳ ଅଧିକ, ଶୁଖିଲାରେ ତମର ବଳ ଅଧିକ। ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷାରି ନବ ପାଣିକି, ତମେ ଯଦି ଘୋଷାରି ଆଣିବ ଶୁଖିଲାକୁ, ମଝିରେ ଡୋରଟା ଛିଡିଯିବ, ସିଏ ତା ବାଟରେ ତମେ ତମ ବାଟରେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ମାଛର ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଅଧିକ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷାରି ନବ, ତମେ ଡୋର ଟିକେ କୋହଳ କରିଦିଅ। କୋହଳ କରିଦେଲେ ସିଏ ଘୋଷାରି ନବ। ଘୋଷାରି ନେଇ ତାର ଯେତେବେଳେ ବଳ କମିବ, ପୁଣି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇ ଆସ। ଏଇମିତି ଆଉଲେଇ ଆଉଲେଇ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମାଡି ବସ ହେଲା। ଭବସାଗରରେ ମନ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିନ, ବୁଝିଲ? ମନ ଗୋଟେ ମାଛ। ସେ ମନ ରୂପୀ ମାଛ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ଜଳ ଭିତରକୁ ଟାଣୁଛି। ଜଳ କିଏ ସେ? ନା ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ଚକ୍ଷୁ, ମୁଖ, ନାସା, କର୍ଣ୍ଣ, ଜିହ୍ୱାଚନ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ଜଳ ସଦୃଶ। ତା ସିଏ ଖେଳିକି ସିଏ କଣ ଘୋଷାରି ନଉଛି। ମନ କହୁଛି କେତେବେଳେ ମାଛ ଖାଇବି, ମନ କହୁଛି କେତେବେଳେ ମାଂସ ଖାଇବି, ତମେ ଛାଡି ଦିଅ ମନକୁ। ମନ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ତମେ ଛାଡିଦିଅ, ଖାଇଦିଅ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ କଣ କରିବ ନା ମନଟାକୁ ଦମନ କର। ଏଇମିତି କରି 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 ଲଢେଇ କରି କରି ମନ ଚାହୁଁଥିବ ତମେ ଦମନ କରୁଥିବ, ମନ ଚାହୁଁଥିବ ତମେ ଦମନ କରୁଥିବ। ୟା ହିଁ ହଉଛି ସାଧନା। ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯୋଗୁତେନ ଚେତସା ନାନ୍ୟଗାମିନା ପରମଂ ପୁରୁଷଂ ଦିବ୍ୟଂ ଜାତି ପାର୍ଥାନୁ ଚିନ୍ତୟନ୍। ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗରେ ଅଭ୍ୟାସୀ ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର ବଳେ, ସେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷ ଜୀବ ଲୋଭ ଇହଳେ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ନା ଆଉ, ମନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ନା ଆଉ। ଏକା ଦିନେ କରିବ କେବେ ସମ୍ଭବପର? ମୁଁ 6 ମାସ ବନ୍ଦ କରିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଖାଇଦେଲି। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମର ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି କର, ଯାହା ଖାଉଛ ଖା। ମୋ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବାର ମତ ଯେ ଖାଇବା ଉପରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନା, ଯୋଉଟା ତମ ଶରୀର ପକ୍ଷରେ ହିତକର ସେଇଟାକୁ ଖାଅ ହେଲା। ଆଉ ବରଂ ଆଜି 40ଟା, କାଲି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇକି ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିମି, ଆଜି 40ଟା ପୁରୀ ଖାଇମି, ଏଇଟା ନୁହଁ। ନାଇଁ, ମୋ ଶରୀରରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି, ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ଶରୀରର ଅନୁକୂଳ
जो खाद्य माछ खा मांस खा जहा खा शरीर जोटा अनुकूल सेटा ही हूँ सात्विक आहार। एक्चुअली आज्ञा बापा माँ जो कर्तव्य अच्छी मु बाहा मोर गोटे पुओटे अच्छी से केमती कौन कर संसार कथा मत पचार पचर आ गोटे आड़ पुणी मुंड पड़े गला आसी से कर्तव्य संसार तुम अच्छी बापा माँ को जो जन्म दे तुम कौन कर्तव्य ना पिला छुआ को जन्म देच करते सी कर्तव्य पालन कर ना मायारे नुहे मायारे नुहे सारू पतर पानी रही पानीटा पतर थी कि पतर लागू न तमें सबू माया भितर थी एमती कौशल सदगुरु देवे सबुथिरे थाई कहीं न हाँ यही फर्मुलाटा कले हम ना स्त्री की खाइबा दब पुओ को खाइबा दब बापा माँ को खाइबा दब किंतु मने मने भाव मु ये संसार दरबार गोटे चाकर मु आनिकी खाइबा दौर मोर कर्तव्य है सी खाई रुहते सी अलग मु अलग सब दूरे की मन भितर दूरे देथिबो किंतु कर्म उपरे खाइबा दौर सी तुमको भल पाते कि तुम भल न पाइले गला फर्मुलाटा गुड़ाक कले तुम जा मुक्ति पाई अति सरल सहज साधन। आज्ञा 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 आप जो कहते जो छोट जीवर ऊपर जो अहंकार अच्छी जो आकाश अच्छी जो सब कहते शुण तुम जो गोटे लाइन ने कथा कह से गोटे कथा कह बाप माँ कथा कह पुणी छोटे जीव को तुम मनटा भारी गुरु करचु ना आज्ञा ना गुरु करनी आपण एपिसोड तो देखिए मुंडिया मारुती आपको करनो बोली कि मन चंचल है इाड़ सियाड़ पचार एकाग्र मन ना मन एकाग्र हम करू जाए। हौ आज्ञा प्रणाम गुरुदेव आज्ञा।